Also we are right. No, we cannot. At least no. Yes. We can't. Okay, default replication 3. Okay. Yeah. Yeah. So I told you we're discussing the file system. Okay, the file Right. system top, MapReduce engine. Yes. These two should work together for any operation, for writing, for reading. So we are discussing HDFS, isn't it? Yes, we Right? discussed HDFS. We are discussing HDFS. We have HDFS as the terminology of the main cluster. Inside the cluster data centers. Inside the data center there is racks inside nodes. Racks లో nodes ఉంటాయి. Nodes లో data ఉంటుంది. Data ఎలా store అవుతుంది? Blocks లో store అవుతుంది, isn't it? Okay. Correct now? Yeah, very much. All data nodes are slaves, isn't it? Yeah. All data nodes are slaves. Slaves. So which is the master node? Master name node is a master node. Yes, exactly. Name node is the master node. So name node managing the data nodes, or data nodes is managing the name node? The name node is managing the data nodes. So name node is the master node, right? Yeah, right. Nodes are need to report to name node. Pardon? Which nodes need to report to name node? Data nodes. The data nodes. All slaves need to report to the name node, isn't it? Yeah. So all the slaves are also called what? Metadata node, right? Name node is also called metadata node. Meta means data about data. Okay. Just 1 second, Venkat. Yeah. Hello? Yeah. Yes. Name node is also called metadata node. Okay. Name node is also called as metadata node. Okay. Yes. All data. So when you writing the file, who's the taking the request first? It is the name node who is taking the request? Exactly. Name node will take the request and it's split into the blocks and it multiplies the replication and it places the blocks in the different nodes. Then data nodes. Then data node gives I've seen that in the architecture. Then data node will send the report to name node, isn't it? Yes, yes. Okay. That means heartbeat is for every 3 seconds ki prati data node will send the report to name node, isn't it? Yes. Acknowledgement slave నుంచి మాస్టర్ కి acknowledgement నే హార్ట్ బీట్ అంటాం. ఇన్ కేస్ ఏ డేటా నోడ్ అయినా సరే నేమ్ నోడ్ రిపోర్ట్ చేయలేదంటే నోడ్ ఇస్ డెడ్. Okay? Can you repeat this again once? If any data node will not send the report to name node, that means node is dead, isn't it? The node is dead, yes. అంతే కదా? Yeah. 3 seconds కి ఒకసారి అవుతుందా అండి? 3 seconds default 3 seconds కి every 3 seconds కి node slaves need to report to master, isn't it? Okay, okay. So here HDFS file system first master node, then all slaves, isn't it? Name node is only how many name nodes in the cluster? 1. Only one per cluster. Okay. 1 cluster కి ఒకటే ఉంటుంది. మీరు 1000 నోడ్స్ ఇచ్చే 1000 డేటా నోడ్స్ ఉన్న క్లస్టర్ లో ఓకే నేమ్ నోడ్ ఒకటే ఉంటుంది. 10,000 క్లస్టర్ కి నేమ్ నోడ్ ఒకటే ఉంటుంది, isn't it? It's only one cluster, one per cluster. Okay. సో మనకి మన క్లస్టర్ సపోజ్ క్లౌడెరా దగ్గర కానీ అమెజాన్ ప్లేస్ లో రన్ అవుతే వాళ్ళు నేమ్ నోడ్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తారు మనకి. ఆ నేమ్ నోడ్ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా మన సిస్టమ్ లో కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాడు, అడ్మినిస్ట్రేట్ చేసుకుని మనకి ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఎంత ఓపెన్ చేసి చూడండి అది నేమ్ నోడ్ యూఐ. ఓకే మనం నేమ్ నోడ్ యాక్సెస్ చేసుకుంటే ఎంటైర్ ఫైల్ సిస్టమ్ చూసినట్టే కదా, isn't it? అవును. When you access the name node we can see the entire file system, isn't it? Exactly. Okay. So when you open the 5000 is the my port number, my name node working in the separate machine, that number 50070. Okay. So when you open the name node UI, you see the entire file system UI. You seen that? Open the browser. I've seen that. In the browser, see the cluster summary. Yes, I can. Yeah. Total capacity of your file system how much? 17.33 GB, isn't it? 17.33 GB. Total file system size. How much data used it? Non-DFS used it? It will show it clearly, isn't it? Okay. HDFS అన్నా DFS అన్నా ఒకటే అండి? Sorry, yes. DFS అన్నా HDFS అన్నా ఒకటే. HDFS అన్నా Hadoop distributing file system, DFS అన్నా distributing file system అంతే కదా? ఓకే. అదే బాక్స్ లో కింద ఉంటుంది లైవ్ నోట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, డెడ్ నోట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి అక్కడ. లైవ్ నోట్స్ 1 ఉంది. ఒకటే క్లస్టర్, ఒకటే నోట్ క్లస్టర్ మీకు ఇచ్చింది. ఓకే. సపోజ్ మీరు 10 నోట్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఏదైనా నోట్ డెడ్ అయితే లైవ్ నోట్స్ 9 ఉంటాయి, ఒక నోట్ డెడ్ అని చూపిస్తుంది, isn't it? అవును. సో ఎప్పుడైనా నోట్ డెడ్ అయినా వెంటనే అడ్మినిస్ట్రేటర్ కొత్త నోట్ డెడ్ అయిన నోట్ ని డిలీట్ చేసేసి కొత్త నోట్ యాడ్ చేస్తాడు అనమాట. ఓకే. ఓకే, ఓకే అండి. You see the entire files to UI if you access that name node IP address, isn't it? Because name node master, right? Master access అయితే ఎంత మొత్తం ఫైల్ సిస్టమ్ చూసినట్టే కదా. అవునండి. బాక్స్ పైన బ్రౌజింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ చూడండి. బ్రౌజ్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఆప్షన్ ఉందా?
ఇక్కడ బ్రౌజ్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. బ్రౌజ్ ద ఫైల్ సిస్టమ్ అని ఉంది. క్లిక్ చేయండి. యా యూజర్ క్లిక్ చేయండి. ట్రైనింగ్ క్లిక్ చేయండి. యూజర్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ట్రైనింగ్ క్లిక్ చేయండి. ఒక నిమిషం, ఇక్కడ నాకు యూజర్ కనబడట్లేదు. గో టు అని ఉంది. మీరు 2 క్లిక్ చేసిరావా? మళ్ళీ ఒకసారి ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్. యూజర్ బ్రౌజ్ ద ఫైల్ సిస్టమ్ అన్నాను. క్లిక్ చేయండి. యూజర్ వస్తుంది. యూజర్ ఆప్షన్ ఉందా? యూజర్ ఆప్షన్ ఏం లేదు ఇక్కడ. HBase టెంప్ ఫైల్ యూజర్ యూజర్ ఉంది కదా. టైప్ యూజర్ ఉంది. యూజర్ క్లిక్ చేశాను. యూజర్ ఉంది కదా. ఉంది, క్లిక్ యూజర్ క్లిక్ చేయండి. దాని ట్రైనింగ్ ఉందా? దానికి హైవో ట్రైనింగ్ ఉంది. క్లిక్ చేయండి. ట్రైనింగ్ చేస్తే మీ ఫైల్స్ ఏమున్నాయి మొత్తం అక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట. ఏమైనా ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఏమైనా ఉన్నాయా? ఐ షుడ్ సే గో నా. యూజర్ క్లిక్ చేశారండి. యూజర్ ట్రైనింగ్ చేసి గో అని చెప్పాలి కదండి. యూజర్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ట్రైనింగ్. అవును, ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను. ట్రైనింగ్ క్లిక్ చేశారా? చేశాను. క్లిక్ చేస్తే అక్కడ మీకు ఏమైనా ఫైల్స్ చూపిస్తుందా? ఏమి చూపించట్లేదు. ఏం లేదు, మీ HDFS ఎంటీగా ఉంది, isn't it? అవును, రైట్. ఫైల్ రైట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ షోయింగ్ ఎంటీ. ఎంటీ, రైట్. ఎంటీ డైరెక్టరీ. డైరెక్టరీస్ గానీ ఫైల్స్ ఏమైనా లిస్ట్ చూపిస్తుందా? ఏమి చూపించట్లేదు. మీ HDFS ఎంటీగా ఉంది, isn't it? మీరు HDFS లో అప్పుడు మీకు చూపిస్తుంది, isn't it? రైట్. Got it now? Yeah, got it. HDFS file system is preparing the set of number of data nodes and one master node per cluster. మనం నేమ్ నోడ్ ఒకటే యాక్సెస్ తీసుకుంటా. నేమ్ నోడ్ తీసుకుంటే ఆబ్వియస్ ఎంటైర్ ఫైల్ సిస్టమ్ we can see the UI, isn't it? Yes. Got it now? అదే మరి నోట్స్ డేటా నోట్స్ డేటా అయినా ప్రాబ్లం లేదు, బట్ ఎందుకంటే రిప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి డేటా సేఫ్ ఉంటుంది అదర్ నోడ్ లో, isn't it? అవునండి. అదే మరి మాస్టర్ నోడ్ నేమ్ నోడ్ డెడ్ అవుతే ఎంటైర్ క్లస్టర్ మొత్తం డౌన్ అయిపోతుంది. అవును. ఓకే, ఇఫ్ నేమ్ నోడ్ ఇస్ డెడ్ ఎంటైర్ క్లస్టర్ ఇస్ గోయింగ్ టు డౌన్. ఇట్స్ a big risk for administrator అన్నమాట. ఎగ్జాక్ట్లీ. టు రీస్టార్ట్ ద క్లస్టర్ అగైన్. ఎందుకంటే నేమ్ నోడ్ ఫెయిల్ అంటే మనం ఏం చేయలేం కదా. మాస్టర్ నోడ్ నుంచి ఎవరీ రిక్వెస్ట్ లేదు, isn't it? అవును. నేమ్ నోడ్ ఇస్ a master node. HDFS లో ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ HDFS హియర్. HDFS లో ఎవరీ రిక్వెస్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ నోడ్ నుంచి వెళ్తుంది, isn't it? yes, agreed. మాస్టర్ నోడ్ నుంచి వెళ్ళకుండా స్లేవ్ కి వెళ్ళదు కదా డైరెక్ట్ గా. వెళ్ళదండి. సో ఆబ్వియస్లీ ఎవరీ రిక్వెస్ట్ గోతుంది త్రూ ది నేమ్ నోడ్. సో అదే నేమ్ నోడ్ ఫెయిల్ అయితే మనం ఏం చేయలేము. సో టోటల్ కస్టమర్ డౌన్ అయిపోతుంది. అందుకే చూడండి మై స్క్రీన్. ఇఫ్ నేమ్ నోడ్ ఫెయిల్స్, okay, then secondary name node will continue the process, isn't it? Okay. There's something called secondary name node also. Sorry? Secondary name node అని కూడా ఉందా? అదే నేమ్ నోడ్ ఫెయిల్ అవుతుంది సెకండరీ నేమ్ నోడ్ అన్నమాట. బ్యాకప్ నోడ్ అండి. బ్యాకప్ నోడ్. ఓకే. ఇఫ్ నేమ్ నోడ్ ఫెయిల్ అవుతే సెకండరీ నేమ్ నోడ్ కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంది, isn't it? నేమ్ నోడ్ ఒకటే ఉంటుంది per క్లస్టర్ కి. డేటా నోడ్స్ మల్టిపుల్ ఉంటాయి. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా నోడ్స్ ఉంటాయి క్లస్టర్ లో, isn't it? డేటా సేవ్ ఉంటుంది అదర్ నోడ్ లో, isn't it? రిప్లికేషన్ ఉంటుంది కదా, isn't it? అవునండి. ఓకే. క్లియర్ మై పాయింట్? Yeah. So totally HDFS preparing with how many types of nodes? One data node, name node, secondary name node. Name node in how many per cluster? Only one per cluster. Only one. Data nodes in only n number of data nodes, multiple. Any number. Okay, multiple data nodes. N number, yes. Okay, if any node is dead, any data node is dead, I don't need to worry about that because my data save in another node. Because replication is there, isn't it? Whatever file is writing in HDFS, every file is split into blocks and replicate with the, right? Then it plays all the blocks different machines, isn't it? Yes, right. Got it now? Okay. So this is into file system is the storing the data. Data ఎక్కడ ఎలా వస్తుంది అన్ని మెషిన్ లో ప్యారల్ గా స్టోర్ అయిపోతుంది, isn't it? ప్యారల్ గా స్టోర్ అయిపోతుంది. ఓకే. డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ప్రాసెస్ కదా మొత్తం ఇది. ఈ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ప్రాసెస్ మీద ఈ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్ మీద రన్ చేయడానికి అనాలిసిస్ ఎలా అవుతుందంటే ఇంజిన్ ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ మీద ఏముంటుంది మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ అన్నమాట, isn't it? yes sir. ఓకే. HDFS మీద ఏ ఇంజిన్ వర్క్ అవ్వదు ఎక్సెప్ట్ మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ తప్ప ఏది వర్క్ అవ్వదు. సో ఫైల్ సిస్టమ్ మీద ఎప్పుడు మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. సో మ్యాప్ ప్రొడ్యూస్ ఇంజిన్ డిజైన్ చేశారు ఫౌండర్స్. ఓకే. సో పాయింట్ అండర్స్టాండ్? అండర్స్టూడ్ సార్. వాట్ ఎవర్ డేటా మీరు ఏ డేటా అనలైజ్ చేయాలనుకున్న కస్టమర్ ఇచ్చిన డేటా మొత్తం HDFS లోకి పెట్టుకోవాలి.
పెట్టుకున్న తర్వాత దెన్ అనాలిసిస్ చేయాలి, isn't it? చేయాలి. Write the data, read the data, isn't it? Write the data, read the data. Isn't it? HDFS only for storing the data, but ఎలా స్టోర్ అవుతుంది డేటా అంటే డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ అన్నమాట, డిఫరెంట్ మెషిన్ లో స్టోర్ అవుతుంది, isn't it? Yes. రామా.txt అనుకోండి, రామా.txt డేటా అంతా ఒక నోడ్ లో స్టోర్ అవుతుంది కదా. డిఫరెంట్ నోడ్స్. ఒక బ్లాక్ నోడ్ ఒక నోడ్ 1 లో ఉంటుంది, ఇంకో బ్లాక్ నోడ్ 2 లో ఉంటుంది, ఇంకో బ్లాక్ నోడ్ 5 లో ఉంటుంది, isn't it? Yes, yes. Correct. సో Yes, sir. మనం సపోజ్ అదే రామా.txt మీరు ఎలా ఇచ్చారనుకోండి, ప్యారల్ గా అన్ని నోడ్స్ రన్ అవుతాయి, isn't it? Yes, sir. అదే ఏదైనా నోడ్ డేటా అయితే రీప్లికేటెడ్ ఇంకో నోడ్ లో ఉంటుంది కదా, అదే ఫైల్ అదే బ్లాక్, isn't it? Yes. Got it now? Yeah, clear. ఏదైనా నోడ్ ఫెయిల్ అయినా సరే మన జాబ్ ఫెయిల్ అవ్వదు, ఎందుకంటే రీప్లికేషన్ ఉంటుంది కదా, అదే బ్లాక్ నోడ్ వేరే నోడ్ లో ఉంటుంది కదా, isn't it? అవును. Got it now? Clear. One more thing. Yes. Okay. Now HDFS has name nodes, multiple data nodes, and secondary data node. Yeah, secondary name node. Secondary name node. Secondary name node. Secondary name node, right? Name node, right. Name node, N for Nike. Okay. Secondary name node will continue the process if name node fails. అంతే కదా, మాస్టర్ నోడ్ ఫెయిల్ అవుతే సెకండరీ నేమ్ లో కంటిన్యూ ద ప్రాసెస్, isn't it? ఓకే. హలో 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 సరే. ఓకే. సో ఈ ఎంఆర్విలో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, రైట్, సెకండరీ నేమ్డ్ వల్లే మెయిన్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఎందుకంటే MRV2 లో లేటెస్ట్ ఇంజిన్ లో, ఓకే, MRV2 లో 2 మాస్టర్ నోడ్ ప్యారలల్ రన్ అవుతాయి అనమాట. MRV2 లో MRV లో ఒకటే మాస్టర్ నోడ్ ఉంటుంది, అది ఫెయిల్ అయినప్పుడు మళ్ళీ సెకండరీ నోడ్ సెటప్ చేయడానికి మళ్ళీ కామన్ గా మాన్యువల్ గా టైం తీసుకుంటుంది, isn't it? బట్ MRV2 అలా కాదు, 2 మాస్టర్ నోడ్లు ప్యారలల్ రన్ అవుతాయి. యాక్టివ్ నేమ్ నోడ్ ఒకటి, స్టాండ్ బై నేమ్ నోడ్ 2 ప్యారలల్ రన్ అవుతాయి వల్ల, ఓకే, సో మనకి కాంప్లెక్సిటీ ప్రాసెసింగ్ అని ఎక్కువ టైం తీసుకుని చాలా తక్కువ టైం లో ప్రాసెసింగ్ అయిపోతుంది అనమాట MRV2 లో, isn't it? అందుకే అంటారు హై అవైలబిలిటీ, there is no high availability in MRV1, there is a high availability in MRV2. Okay. So risk factor is less in MRV2. Exactly, because 2 master node running parallelly. Okay, 2 master nodes running parallelly. ఏంటా 2 మాస్టర్ నోడ్ అంటే, ఒకటి స్టాండ్ బై నేమ్ నోడ్, ఒకటి యాక్టివ్ బై నేమ్ నోడ్. స్టాండ్ బై నేమ్ నోడ్, యాక్టివ్ బై నేమ్ నోడ్. Yes. Okay, we'll discuss MRV2, don't worry. Okay, for it now HDFS. Okay, yeah, clear. See that once again I'm going to explain the format diagrams. Okay, so see my screen, right? Yeah, I can. You seen this diagram, right? Yes. Yeah, whatever data you're writing in HDFS, everything is going to split into blocks, isn't it? Blocks, yes. Okay. చూడండి, ఇక్కడ 420 MB ఫైల్ అనుకోండి. ఇక్కడ చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ నా ఫైల్ 420 MB ఫైల్ కదా. చూడండి ఎన్ని బ్లాక్స్ వచ్చినాయి మొత్తం. 4 blocks వచ్చినాయి. 4 బ్లాక్స్ వచ్చినాయి, బట్ లాస్ట్ బ్లాక్ ఇంకా స్పేస్ ఉంది చూడండి. అవునా? సో నేమ్ నోడ్ ఏం చేస్తుందంటే వేరే ఫైల్ బ్లాక్ ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట, ఎందుకంటే స్పేస్ ఉంది కదా. It will not waste any memory అనమాట మాస్టర్ నోడ్, isn't it? Okay. Got it now? Got it. See, now you tell me ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చెప్పండి, what is my replication value here? Replication value is 2. అందుకే 6 బ్లాక్స్ వచ్చాయి, రైట్? యాక్చువల్లీ మీ ఫైల్ బ్లాక్స్ ఓన్లీ 3 బ్లాక్స్ అయింది. 3 into 2, 6 బ్లాక్స్. 6 blocks. Isn't it? చూడండి, బ్లాక్ 1 ఉంది, అదే బ్లాక్ 1 నోట్ 2 లో స్టోర్ ఉంది. అదే కాపీ బ్లాక్ 2 ఉంది చూడండి, అదే కాపీ సేమ్ నోట్ 3 లో స్టోర్ ఉంది. సేమ్ కాపీ బ్లాక్ 3 నోట్ 3 లో ఉంది, సేమ్ కాపీ నోట్ 2 లో ఉంది, isn't it? Node 2 లో. ఏదైనా నోడ్ 1 డేటా నా డేటా సేఫ్, isn't it? Yes. Isn't it? సో yes, sir. రిప్లికేషన్ అనేది ఫండమెంటల్. వితౌట్ రిప్లికేషన్ లేకుండా ఏ ప్రాజెక్ట్ లేదు బిగ్ డేటా అనాలిసిస్.
కావాలంటే మీరు 3 అవసరం లేదంటే 2 తీసుకోండి లేదా 1 తీసుకోండి, రైట్? బట్ వితౌట్ రిప్లికేషన్ అనేది దిస్ ఇస్ నో బిగ్ డేటా ప్రాజెక్ట్స్. కాదు, ఒక్క విషయం, చిన్న డౌట్. నోడ్ 1 నోడ్ 3 రెండు ఫెయిల్ అయిపోతే ఫెయిల్ అవటం అంటే నోడ్ 1 ఫెయిల్ అయినంటే ఇమీడియట్ కమిషన్ చేస్తారు అడ్మినిస్ట్రేటర్. కమిషనింగ్ అంటే యాడింగ్ ద న్యూ నోడ్, ఇజంట్ ఇట్? he'll add a new node. ఎప్పుడే కొత్త నోడ్ యాడ్ చేసినా మళ్ళీ మాస్టర్ నోడ్ రిప్లికేట్ డేటా అక్కడ స్టోర్ చేసేస్తుంది ఇమీడియట్ గా. Okay. అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఈ విల్ ఆల్వేస్ మానిటర్ ఇన్ ద క్లస్టర్ ఎవ్రీ టైం. ఎన్ని నోడ్స్ లైవ్ లో ఉన్నాయి, ఎన్ని నోడ్స్ డెడ్ అని ఉన్నాయి, ఎన్ని మానిటర్ చేసుకోవాలి, ఇజంట్ ఇట్? Okay. కంట్రోల్ మానిటరింగ్. ఈ నీటు ఏదైనా నోట్ డెడ్ అవుతే కమిషన్ చేయాలి, ఏదైనా నోట్ అవసరం లేదంటే డికమిషన్ చేసుకోవాలి, ఇజంట్ ఇట్? Okay. What was point? Commission adding the nodes, decommissioning and removing the nodes, isn't it? Yes. Okay. వేసుకున్నారా పాయింట్? డయాగ్రామ్ వేసుకున్నారా? వేసుకున్నానండి. Got it now? Yeah. Yes. చూడండి ఇప్పుడు ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా క్లియర్ గా ఉంటుంది డయాగ్రామ్. చూడండి సరే. ఇక్కడ నా ఫైల్ నేమ్ ఫైల్ 1 అండి. నా ఫైల్ స్ప్లిటెడ్ ఇంటూ 3 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి మొత్తం. B1 B2 B3. 3 into 3 multiplied by 3 ఎంత? 9 బ్లాక్స్ వస్తాయి, ఇజంట్ ఇట్? డిఫాల్ట్ రిప్లికేషన్ 3 తీసుకుంటే నీ ఫైల్ యాక్చువల్ 3 బ్లాక్స్ బట్ రిప్లికేషన్ తో తీసుకుంటే 9 బ్లాక్స్, ఇజంట్ ఇట్? 9 blocks ఈ క్లస్టర్ రెడీగా ఉంది, 3 ర్యాక్స్ తో రెడీగా ఉంది. 3 ర్యాక్లలో మొత్తం కలిపి 11 ఐ థింక్ 11 నోడ్స్ ఉన్నాయి, ఒక మాస్టర్ నోడ్, ఇజంట్ ఇట్? Yes. 11 డేటా నోడ్స్, ఒక మాస్టర్ నోడ్, ఇజంట్ ఇట్? Exactly. 11 డేటా నోడ్స్, ఒక మాస్టర్ నోడ్ ఉంది కదండి? ఉంది సార్. ఓకే. ఓకే. సో రిక్వెస్ట్ టేకెన్ బై మాస్టర్ నోడ్. నా చూడండి మాస్టర్ నోడ్ ఎలా ప్లేస్ చేస్తుందో. బ్లాక్ 1 కాపీ అయిందా? చూడండి సేమ్ కాపీ సేమ్ నోడ్ లో స్టోర్ అయిందా? 3 times. డిఫరెంట్ నోడ్స్ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే. అగైన్ సెకండ్ కాపీ. ఓకే. థర్డ్ కాపీ. ఓకే. Completed successfully, isn't it? Your file successfully ran into HDFS, right? Got it now? మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ గానీ ఏది రాయన అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్ గా నేమ్ నోడ్ స్ప్లిట్ ఇంటూ ఫైల్ ఇంటూ బ్లాక్స్, ఇట్ మల్టిప్లై ది రిప్లికేషన్, ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ ప్లేస్ ఇన్ డిఫరెంట్ నోడ్స్, ఇజంట్ ఇట్? yes. యాజ్ డెవలపర్ గా మనం వచ్చేసినప్పుడు మన ఫైల్ ఏ నోడ్ లో ఉంది, ఎక్కడ ఉంది అని మనకు అనవసరం, అంతే. అవసరం లేదు. మన ఫైల్ నేమ్ మెయింటైన్ చేసి చాలు. ఎందుకంటే నేమ్ నోడ్ మాస్టర్ నోడ్ కదా, నేమ్ నోడ్ మెటా డేటా అంటున్నాం, ఇజంట్ ఇట్? మెటా అంటే డేటా అబౌట్ డేటా. yes. నేమ్ నోడ్ మనకి ఎక్నాలజ్మెంట్ ఇస్తుంది, ఏ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది, రైట్? ఏ ఫైల్ బ్లాక్ ఉంది మొత్తం నేమ్ నోడ్ తెలుసు కదా? yeah. కరెక్ట్. యాజ్ ఎ డెవలపర్ మన ఫైల్ నేమ్ ఏంటి, మనం ఏ ఫైల్ అనలైజ్ చేస్తున్నాం ఆ ఫైల్ నేమ్ తెలియాలి, అంతే. ఆ ఫైల్ ఏ నోడ్ లో స్టోర్ ఉంది, ఎన్ని బ్లాక్స్ మనకు అనవసరం, ఇజంట్ ఇట్? yes sir. కరెక్ట్. నౌ got it. నౌ వెన్ యూ వాంట్ టు ఏదైనా ఇప్పుడు రామా డాట్ ఇప్పుడు ఇదే ఫైల్ 1 అనలైజ్ చేయాలనుకోండి, మీరు రిక్వెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే రిక్వెస్ట్ ఎవరు తీసుకుంటారు? నేమ్ నోడ్ కదా. నేమ్ నోడ్ తెలుసు ఏ నోడ్ ఏ ఫైల్ బ్లాక్స్ ఏ నోడ్ లో ఉన్నాయి, నేమ్ నోడ్ తెలుసు, ఇజంట్ ఇట్? నేమ్ నోడ్ తెలుసు. ఓకే. ఎందుకంటే నేమ్ నోడ్ ఇస్ మాస్టర్ నోడ్. ఐ హావ్ టోల్డ్ యు మాస్టర్ మెటాడేటా నోడ్, ఇజంట్ ఇట్? yes. Right now? got it sir. Obviously name node gives acknowledgement to the user developer. సో మన డెవలపర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాం, మన ఫైల్ నేమ్ తెలిస్తే చాలు, మన ఫైల్ ఎక్కడ స్టోర్ అయింది అని మనకు అనవసరం. యూ డోంట్ నీడ్ బోదర్. ఓకే. ఓకే సార్. ఒక పాయింట్. సో విచ్ ఫైల్ యు ఆర్ అనలైజింగ్, దట్స్ ఇట్, ఇస్ యువర్ నో, యు నీడ్ టు నో దట్ వన్, ఇజంట్ ఇట్? yes. క్లియర్ నౌ? అర్థమైందా? ఇక్కడ చూడండి, అర్థమైంది వెరీ క్లియర్. yes. బ్లాక్స్ ఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ నోడ్స్. మరి ఇక్కడ మీరు ఈ ఫైల్ 1 అనలైజ్ చేయాలంటే ఎన్ని బ్లాక్స్ రీడ్ అవుతాయి? ఫైల్ 1 మొత్తం ఆల్ అని No, if you want to read the file 1 only, how many blocks will read it? 9 blocks. అమ్మా 9 బ్లాక్స్ రీడ్ అవ్వవు కదా. ఎందుకు 9 బ్లాక్స్ రీడ్ అవడం? 3 బ్లాక్సే కదా. 3 blocks సారీ. అవునా కదా? ఏదైనా బ్లాక్ ఏదైనా నోట్ డేట్ అవుతే రిప్లికేషన్ అవసరం, అంతే కదా? 3 blocks సారీ, నోట్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాను. got it. మీ ఫైల్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ 3 times స్టోర్ అయింది, ఇజంట్ ఇట్? అవునండి. మీ ఫైల్ డేటా మొత్తం ఓన్లీ 3 బ్లాక్స్, ఇజంట్ ఇట్? 3 blocks. మరి అనలైజ్ చేయాలంటే ఓన్లీ 3 బ్లాక్స్ రీడ్ అవుతుంది, ఇజంట్ ఇట్? ఆ 3 బ్లాక్స్ ఏదైనా నోట్ డేటా అప్పుడు రిప్లికేషన్ అవసరం, ఇజంట్ ఇట్? అప్పుడు రిప్లికేషన్ అవసరం అవుతుంది. అర్థమైందా? అర్థమైంది. Yeah. Right now. So here only, so whatever file you're reading, only the actual block will read, not all the replication block will not read it. In case particular node is dead, then only replication will read it, isn't it? yes. Okay. Okay. Please wait, write the diagram. అర్థం చేసుకుంటూ మీ అండర్స్టాండ్ లో మీరు ఓన్ గా వేసుకోండి డయాగ్రామ్. ఓకే. ఓకే అండి. సేమ్ కాపీ సేమ్ నోడ్ లో స్టోర్ అవ్వదు, డిఫరెంట్ నోడ్ లో స్టోర్ అవుతుంది.
డిఫరెంట్ నోడ్ లో స్టోర్ సో అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫైల్ రీడ్ చేయాలనుకుంటే నోడ్ 2 మేబీ నోడ్ 3 మేబీ నోడ్ 1 ఐ మీన్ ర్యాక్ 3 డిఫరెంట్ 3 రోస్ రన్ అవుతాయి ప్యారల్ గా, ఇజంట్ ఇట్? అవును. ప్రతి బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఒక టాస్క్ అంటారండి. చెప్పండి, ఇక్కడ ఎన్ని టాస్క్ ఎవ్రీ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడ ఎన్ని టాస్క్ రన్ అవుతాయి? 3 బ్లాక్స్ 3 అవుతాయి. 3 టాస్క్ రన్ అవుతాయి, ఇజంట్ ఇట్? ఎందుకంటే 3 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. నథింగ్ బట్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈచ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూషన్ నథింగ్ బట్ 1 టాస్క్. అవునా? ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ 1 టాస్క్. ఓకే ఓకే. బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూషన్ హియర్ ఈచ్ బ్లాక్ ఇస్ 164 MB, ఇజంట్ ఇట్? చూడండి, ప్రతి బ్లాక్ Yes. 64 MB డేటా, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండదు. డిఫాల్ట్ గా HDFS లో బ్లాక్ సైజ్ ఎంత? 64 MB. 64 MB. అవునా కదా? లాస్ట్ క్లాస్ మీకు చెప్పాను, ఒక ఫైల్ 1 GB చెప్పాను, 1 GB స్ప్లిట్ అవుతే 16 బ్లాక్స్ వచ్చాయి. అదే రీప్లికేషన్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే 48 బ్లాక్స్ వచ్చాయి, ఇజంట్ ఇట్? మళ్ళీ 48 వస్తాయి. 48 బ్లాక్స్ అని 48 బ్లాక్స్ రీడ్ చేయం కదా, ఓన్లీ 16 బ్లాక్స్ కదా రీడ్ చేయాల్సింది, 16 బ్లాక్స్ రీడ్ ఇజంట్ చేస్తాం. ఇట్? yes sir. Clear. Yes. And every block execution is called as one task. Yes, every block execution nothing but 1 task అన్నమాట. One task. నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్, అంతే కదా? ఆ ఫైల్ యొక్క ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉన్నాయో అన్ని బ్లాక్స్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్. ఓకే, Okay. ఏదైనా టాస్క్ లో అయితే సపోజ్ ఇక్కడ బ్లాక్ 1 ఉంది కదా, నోడ్ 2 లో ర్యాక్ 2 లో ర్యాక్ 1 లో, ఆ ర్యాక్ 1 లో నోడ్ 2 బ్లాక్ 1 అనలైజ్ చేస్తున్నప్పుడు అది స్లో అయింది అనుకోండి, అదే బ్లాక్ వేరే వేరే ర్యాక్ లో నోడ్ 1 లో, ర్యాక్ 2 లో నోడ్ 1 లో, ఇజంట్ ఇట్? అప్పుడు ఆ టాస్క్ వెళ్ళిపోతుంది, ఇజంట్ ఇట్? Okay. అర్థమైందా? Yes. ఒకటో పాయింట్, అర్థమైందండి. మనకి జాబ్ Got it, ఫెయిల్ got it. అనేది అవదు. మనం ఎగ్జాక్ట్ గా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే అవ్వదు. జాబ్ ఫెయిల్ అవ్వదు, ఎందుకంటే మనకి రీప్లికేషన్ ఉంది. ఓకే, Replication ఉంది. Okay. Oh yeah. నోడ్ డెడ్ అయినా యువర్ జాబ్ విల్ నాట్ ఫెయిల్. Yes. యువర్ నోడ్ ఇస్ డెడ్, నో థింగ్ హ్యాపెండ్, ఇజంట్ ఇట్? సో అందుకే Yeah. డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్స్ వెరీ పాపులర్ టు వర్క్ విత్. అదే ఈ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఫైల్ సిస్టమ్ మీద రన్ చేయడానికి మ్యాప్రెడ్యూస్ ఇంజిన్ మనకి ఇచ్చారనమాట. సో Okay, sir. HDFS కి ఏం తెలుసు? HDFS knows only what? MapReduce program. ప్రోగ్రామే తెలుసు, ఇంకేం తెలియదు కదా. అవును, ఇంకేం తెలియదు. డిస్కస్ చేస్తున్నాం, HDFS తెలిసింది MapReduce ప్రోగ్రామ్, అందుకే చెప్పాను ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ HDFS there is a MapReduce engine, isn't it? HDFS Yes. default language, what is that? HDFS default language what? MapReduce program. MapReduce program. When you run the iQuery on HDFS, what happening that? When you run the iQuery on HDFS, what happening in the backend? It turns that into a MapReduce program. When you run the pig script on HDFS, what happening that? Your pig script automatically converted into MapReduce program, isn't it? It is. Yes, exactly. Because HDFS knows only MapReduce program. Only MapReduce program. Yes, ఎందుకంటే HDFS default language MapReduce program. Okay. రైట్, డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్స్ మీద Yes, sir. రన్ చేయడానికి ఇంజిన్ డిజైన్ చేశారు, ఆ ఇంజిన్ MapReduce, రైట్? రెండు వర్షన్లు Yes, వచ్చిన sir. ఇంజిన్, ఒకటి MapReduce వర్షన్ 1, MapReduce వర్షన్ 2. Okay. మనం నేర్చుకున్నది MapReduce వర్షన్ 1 Version 1. వర్షన్ నేర్చుకున్నాం, తర్వాత అయిన తర్వాత MRV2 నేర్చుకుందాం. ఓకే, Okay, sir. here now this is HDFS. Yes, very clear. Here name node, data node, secondary name node. Name node only one only one per cluster. Data nodes will be multiples. Number of data nodes. Secondary name node optional in case if name node fails. Yes. Okay, that's why no high availability in MRV1 of the, isn't it? Oh. Okay, when there are two mass nodes running parallelly, that is MRV2. So obviously, MRV2. right, there is a high availability in MRV2, isn't it? Yes. So even block size also in MRV2 engine 128 It is MB. 128 MB. MRV1 is only 64 MB block, isn't it? Yes, sir. Okay, number of blocks execution nothing but number of tasks, isn't it? Yes. ఈ ఫైల్ కి ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉంటే అన్ని టాస్క్లు అన్నమాట. అన్ని టాస్క్లు ఉంటాయి. Yes. ఇప్పుడు 3 బ్లాక్స్ ఉంటాయి, Each 3 block టాస్క్లు. equals nothing but one task, isn't it? Yes, yes. Okay now? Okay, sir. Here now? Yeah, clear. Okay. చెప్పండి, ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ర్యాక్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని డేటా నోడ్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. ర్యాక్స్ 6 ర్యాక్స్ ఉన్నాయి. నోట్స్
నోట్స్ చాలా 5 ఉన్నాయి ఉన్నాయి. కదా సార్, కానీ ఎందుకు అట్లా ఉంచేశాడు నేమ్ చేయకుండా? ఎంటీ పెట్టారు అంతే. అంతేనా? ఓకే. ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నాయి? 5 డేటా నోట్స్ ఉన్నాయి. 5 నోట్స్, ఎన్ని 5 data డేటా centers నోట్స్ ఉన్నాయి? ఉన్నాయి. ఎన్ని డేటా సెంటర్స్? డేటా సెంటర్ ఒకటే ఉంటుంది. ఒకటే? 2 డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. క్లస్టర్ కి డేటా సెంటర్ ఉండొచ్చు కదా? క్లస్టర్ కి ఎన్నన్నా ఉండొచ్చు. ఓకే. 2 డేటా సెంటర్స్. ఎన్ని ర్యాక్స్ ఉన్నాయి మొత్తం? ర్యాక్స్ 6 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ డేటా సెంటర్ లో 4 ర్యాక్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ డేటా సెంటర్ 2 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ డేటా సెంటర్ లో 4 ఉన్నాయి, సెకండ్ డేటా సెంటర్ లో 2 ఉన్నాయి. మీరు ఒక ఫైల్ రైట్ చేశారు అనుకోండి, ఈ ఫైల్ బ్లాక్ ఎక్కడైనా స్టోర్ అవచ్చు, ఇజెంట్ ఇట్? డేటా సెంటర్ లో స్టోర్ అవచ్చు, డేటా సెంటర్ 2 లో స్టోర్ అవచ్చు, ఇజెంట్ ఇట్? ఎస్ సార్. చూడండి ఇక్కడ, ప్రాసెసింగ్ ఆన్ ద సేమ్ నోడ్. ఓకే, మేబీ డిఫరెంట్ నోట్స్ ఆన్ ద సేమ్ ర్యాక్ కావచ్చు, అవునా? నోట్స్ ఆన్ ద డిఫరెంట్ ర్యాక్స్ ఇన్ ద సేమ్ డేటా సెంటర్ కావచ్చు, మేబీ నోట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ డేటా సెంటర్, అవునా కదా? ఓకే. ఎస్. ఎక్కడైనా నేమ్ నోడ్ ఎక్కడ స్పేస్ ఉంటే అక్కడ ప్లేస్ చేస్తుంది, ఇజెంట్ ఇట్? తన ఇష్టం. ఓకే. నేమ్ నోడ్ మాస్టర్ నోడ్ కి తెలుసు ఏ డేటా నోడ్ ఎంత స్పేస్ ఉందో నేమ్ నోడ్ తెలుసు, ఇజెంట్ ఇట్? సో నేమ్ నోడ్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తుందో దానికి తెలుసు, ఎక్కడ ప్లేస్ ఉందో అక్కడ ప్లేస్ చేస్తుంది బ్లాక్స్, ఇజెంట్ ఇట్? ఓకే. ఎక్కడ స్పేస్ లేకపోతే మీకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, ఓకే. అవునా కదా? అవును. రైట్, ప్లీజ్ రైట్ ద పాయింట్స్. ర్యాక్ అవేర్నెస్ నెట్టింగ్ పెట్టి డయాగ్రామ్ రఫ్ గా వేసుకొని ఈ 4 పాయింట్స్ రాసుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనికి హెడ్డింగ్ ఏం పెట్టుకోమంటారు? ర్యాక్ అవేర్నెస్. ట్రాక్ అవేర్నెస్. ఎస్. ఓకే, యా. టోపాలజీ అవేర్నెస్ ఆర్ ర్యాక్ అవేర్నెస్? కెన్ యు సీ మై స్క్రీన్ నౌ? ట్రాక్. యా. ఎస్. ఈ 4 పాయింట్స్ రాసుకోండి, డయాగ్రామ్ వేసుకోండి రఫ్ గా. Process on the same node, different nodes on same track. ఏ బిగ్ డేటా అనలైజ్ చేయాలన్నా డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఫైల్స్ లో పెట్టుకుని అనాలిసిస్ చేస్తాం. ఓకే అండి. ఓకే. ఓకే. HDFS లాగా దీని మించి ఇంకేం లేదనమాట. HDFS లో డేటా స్టోర్స్, క్లయింట్ ఇచ్చిన డేటా మొత్తం పెట్టాలి, we need to analysis. ఓకే. లాస్ట్ మన ఫ్రైడే మీటింగ్ ఏమైందంటే పేపాల్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది. పేపాల్ వాడు 1,20,000 ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చాడు. 1,20,000 ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్. మై గాడ్. అంటే ఏమడుగుతున్నానంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఏమడుగుతున్నాడు అనాలిసిస్ లో వాడు ఇచ్చిన 1,20,000 ట్రాన్సాక్షన్స్, ఐ మీన్ మోర్ దెన్ 1 lakh ఫైల్స్ అనమాట. వాడి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కస్టమర్స్, ఐ మీన్ కస్టమర్స్ ఆఫ్ ది బ్యాంక్, ఇజంట్ ఇట్? పేపాల్ అకౌంట్ ఎవరు ఎక్కువ ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ చేశారు, జూన్ లో ఎక్కువ మంది ఎవరు ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్ చేశారు, మేలో ఎక్కువ ఎవరు ట్రాన్సాక్షన్ చేశారు, ఏప్రిల్ ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్ చేశారు అనేది డేటా రికార్డ్ కావాలన్నమాట. ఓకే. 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 డేటా మొత్తం తీసుకొచ్చి ఫైల్స్ లో పెట్టుకోవాలి. ఫైల్స్ లో పెట్టుకుంటే అది స్టోర్ అయిపోతుంది. దాన్ని అనాలిసిస్ చేస్తాం. ఎలా అనాలిసిస్ చేస్తాం అంటే ప్రోగ్రామింగ్ మీ బాగా వస్తే ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తాం, లేకపోతే క్వరీ వస్తే క్వరీ రన్ చేస్తాం, అండ్ వాడికి కావాల్సిన డేటా రిట్రీవ్ చేసి మన క్లయింట్ కి ఇవ్వాల్సిందే. ఓకే. అదైందా? అదైందండి. మీకు 200 రెజ్యూమ్లు ఇచ్చారు మీకు. వెంకట్, రామ, సీత, లక్ష్మణ్ అండ్ సావిత్రి, రమేష్, వేణు, ఇలా ఒక 200 రెజ్యూమ్లు ఇచ్చారు మీకు. 200 ప్రొఫైల్స్ ఇచ్చాను మీకు. 200 ప్రొఫైల్స్ ఇచ్చి నేను ఏమంటున్నానంటే, సావిత్రి నాకు ఎవరు జావా టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉన్నది ఆ ప్రొఫైల్ నేమ్ నాకు కావాలి, ఎవరు ఎస్క్యూఎల్ స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రొఫైల్ ఉంది ఆ ప్రొఫైల్ నేమ్ నీకు కావాలని మిమ్మల్ని రిక్వైర్మెంట్ అడుగుతాను అనమాట. ఓకే. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఆ 200 సివిల్ తీసుకుని HDFS లో స్టోర్ చేస్తారు. ఓకే. స్టోర్ చేసి మీరు క్వరీ ఈజీగా క్వరీ రన్ చేస్తారు, క్వరీ రన్ చేసుకుంటారు. ఓకే. ఓకే. ఎలా రన్ చేస్తారు? సెలెక్ట్ నేమ్, సంథింగ్ లైక్ క్వరీ ఏంటి? సెలెక్ట్ నేమ్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వేర్ ద ఈక్వల్ టు జావా, వేర్ ద స్కిల్ ఈక్వల్ టు SQL, isn't it? SQL, yes. అలా మీరు రిక్వైర్మెంట్ చేసి మాకు ఇస్తారు రిపోర్ట్స్, isn't it? ఓకే. ఓకే. పాయింట్. గాట్ ఇట్ సార్, గాట్ ఇట్. మీకు ఇప్పుడు వరల్డ్ లో ఉన్న అన్ని కంట్రీస్ కరెన్సీ కాయిన్స్ మీకు ఇచ్చాను, బకెట్ లో పెట్టేస్తారు. అవును. బకెట్ నిండుకున్నాయి. నాకు నాకు ఒక గంటలో కూడా ఇవ్వలేరు కదా. నాకు ఫ్రాన్స్ కరెన్సీ 1 రూపీ ఫారెన్ కరెన్సీ బేసిక్, లైక్ మనకి ఇండియాలో 1 రూపీ ఎలా అక్కడ $1 ఎలా ఉంటుందో అక్కడ యూరోపియన్ డాలర్ కాయిన్ ఇవ్వరాని అడుగుతాను. బకెట్ లో అన్ని కంట్రీస్ కాయిన్స్ ఉన్నాయి, రైట్?
చాలా కష్టం తీయడం. ఇవ్వలేదు కదా, అనాలిసిస్ చేయాలి. అనాలిసిస్ కరెక్ట్. యూ కాంట్ డు ద మాన్యువల్లీ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? లాట్ ఆఫ్ టైం. లాట్ ఆఫ్ టైం రైట్. అవునా కదా, అనాలిసిస్ కావాలి కదా. అవును అవును. బిగ్ అమౌంట్ ఈస్ దేర్ ఇస్ నెంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఇన్ ద బకెట్. సో ఆబ్వియస్లీ బకెట్ మీన్స్ బకెట్ అంటే చాలా కాయిన్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో ఎన్నో కంట్రీస్ కాయిన్స్ అని చెప్పాను. నేను అడిగేది ఏంటంటే ఫ్రాన్స్ కాయిన్ ఏంటి ఇవ్వండి అంటున్నాను. ఓకే అర్థమైనా? గాట్ ఇట్? అర్థమైంది సార్. అంత న్యూ ఎగ్జాంపుల్. దానికి ఒక రిక్వైర్మెంట్, ఫ్రాన్స్ కాయిన్ ఎలా ఉంటుందో దానికి ఒక స్పెసిఫికేషన్స్. 30 years మీ 30 years లైఫ్ లో ఎంతో డేటా, ఎన్నో మెమరీస్ ఉన్నాయి మీ మైండ్ లో, ఇజంట్ ఇట్? 30 years మీ చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మీ స్టడీస్, మీ ఎడ్యుకేషన్, మీ జాబ్, మీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్, లాట్ ఆఫ్ మీ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్, లాట్ ఆఫ్ డేటా ఇస్ ఇన్ యువర్ మైండ్, ఇజంట్ ఇట్? రైట్. ఓకే, మీకు ఎప్పుడు లాస్ట్ 10 years బ్యాక్ ఇది జరిగింది గుర్తు రావట్లేదు. లాస్ట్ 10 years బ్యాక్ జనవరి 1st నాడు ఏం జరిగింది, లాస్ట్ 10 years బ్యాక్ December 30 నాడు ఏం జరిగింది. యూ వాంట్ ద రిపోర్ట్, రైట్ రైట్? సో ఆబ్వియస్లీ కవిత్రి మీ 30 years జరిగిన డేటా మొత్తం నాకు ఇవ్వండి, నేను అనాలిసిస్ చేసి మీకు అడిగిన రిపోర్ట్ మీకు ఇస్తానండి. నేను ఆ డేటా మొత్తం చేసుకుని HDFS స్టోర్ చేసుకుని క్వెరీ కానీ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి మీకు అడిగిన రిక్వైర్మెంట్ మీకు పంపిస్తాను. ఓకే ఓకే. సో మీరు సాటిస్ఫై అయితే అయిపోయింది, రిపోర్ట్ తయారు చేస్తారు, ఇచ్చేస్తాం. లేదు వెంకట్ వీ నీడ్ అగైన్ వాట్ హ్యాపెన్, తర్వాత ఏం జరిగింది, లాస్ట్ ఏం జరిగిందని డిఫరెంట్ అడుగుతారు. అంటిల్ గెటింగ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ గోయింగ్ టు అనలైజ్ యువర్ డేటా. ఓకే ఓకే గాట్ ఇట్. యా అదేనండి నౌడేస్ అనాలిసిస్. ఓకే ఓకే సార్. ఎందుకంటే పాపులేషన్ ఇంక్రీజింగ్, డేటా ఇస్ ఆల్సో యూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ డేటా ఎవ్రీ డే. లాట్ ఆఫ్ డేటా. అవును. ఫ్లిప్కార్ట్ ఉన్నాడు, అమెజాన్ ఉన్నాడు, ఈబే ఉన్నాడు, వీళ్ళందరూ డైలీ ఎన్నో ప్రొడక్ట్స్ ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతున్నాయి. అవును అవును. ఫ్లిప్కార్ట్ CEO అడుగుతాడు ఎంత జరిగింది, లాస్ట్ వీక్ సేల్స్ ఎంత జరిగింది, రిపోర్ట్ ఇవ్వమంటాడు. ఓకే, ఏపీ ఎంతమంది ఫ్లిప్కార్ట్ లో ప్రొడక్ట్స్ కొంటున్నారు ఏపీ స్టేట్ నుంచి. ఓకే, వరల్డ్ లో ఉన్న IP అడ్రస్, ఇండియాలో ఉన్న IP అడ్రస్ తీసుకుని IP అడ్రస్ బట్టి అనాలిసిస్ చేస్తారు, ఇజంట్ ఇట్? అవును సార్. ఓకే. అలాగే అవును, వాడు రిపోర్ట్ కావాలి కాబట్టి ఆ రిపోర్ట్ బట్టి వాళ్ళు దే విల్ టేక్ డెసిషన్స్. ఓకే ఓకే. అవును అవును. డెసిషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద బిజినెస్ వాల్యూ. ఓకే. ఆ బిజినెస్ వాల్యూ ఒక రిటైల్ ఇండస్ట్రీ కాదు, సేల్ కావచ్చు, ఈ కామర్స్ బిజినెస్ కావచ్చు, ఏని CRM బిజినెస్ కావచ్చు, ఫైనాన్స్ కావచ్చు, బ్యాంకింగ్ కావచ్చు, హెల్త్ కేర్ కావచ్చు, ఇజంట్ ఇట్? అవును. రైట్ రైట్ రైట్. అనలైజింగ్ ద డేటా విల్ గెట్ ద రిపోర్ట్. ఆ రిపోర్ట్ బట్టి కంపెనీస్ విల్ టేక్ డెసిషన్. ఆ డెసిషన్స్ వల్ల దే విల్ ఇంక్రీజ్ ద బిజినెస్ వాల్యూ. yes. అవునా? అవును అవును. ఏనా? యా, వెరీ క్లియర్. అదే మెయిన్ థింగ్. వాట్ ఎవర్ డేటా మనం అనలైజ్ చేయాలన్నా ఆ డేటాను మొత్తం రైట్ చేసుకోవాలి, ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. వేర్? ఎక్కడికి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి? నోట్స్ లోకి. HDFS. ఐ మీన్ యా. అదే HDFS అని చెప్పాలి, నోట్స్ రైట్ ఆన్సర్ రైట్, బట్ HDFS. ఓకే ఓకే. బ్రింగింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ సోర్స్ నుంచి HDFS రైట్ చేసుకుంటాం. HDFS లో రైట్ చేసుకుంటాం. లాస్ట్ 5 years డేటా మీకు ఇచ్చాడు. 5 years డేటా వాడిది MySQL కావచ్చు, ఏదో వైరస్ లో ఉంటుంది టెక్నాలజీలో. ఓకే, వాడి డేటా మొత్తం డేటా, ఆ డేటా మొత్తం HDFS ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. అవునా? ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు? విచ్ కాంపోనెంట్ యూజింగ్ టు ఇంపోర్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ క్లయింట్ సోర్స్ టు HDFS? HDFS. Which component you are using to import the data from import and export? HDFS? Yeah, we use this. Wait 1 second. Those scoop. Structured data అవుతే స్కూప్, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అవుతే ఫ్లూమ్. అవును. మీతో చెప్పించాను మళ్ళీ మీరు. ఓకే, లేదు సార్, గుర్తుంది. నో స్కూప్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, లోడింగ్. ఓకే, import export is for scoop if it is structured data. ఇప్పుడు స్కూప్ కి సోర్స్ ఏమి ఉండాలి, ఏ టెక్నాలజీ ఉండాలి? స్కూప్ కి ఎనీ OLTP. స్కూప్ కి ఏ సోర్స్ ఏంటి? స్కూప్ కు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాం డేటాని? క్లయింట్ సోర్స్ అంటే ఏంటి? అక్కడ MySQL కావచ్చు, Oracle SQL కావచ్చు, MS SQL కావచ్చు, ఇజంట్ ఇట్? ఓకే. yes sir. ఈ సోర్స్ నుంచి అయితేనే మన HDFS స్కూప్ యూజ్ అవుతుంది. ఏంటది? OLTP డేటాబేసెస్. ఇది చెప్పలేదు ఈ పాయింట్. చెప్పాను, Oracle SQL. కానీ ఇప్పుడు క్లయింట్ సోర్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ స్కూప్ ఏ డేటా ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది? స్కూప్ ఏ డేటా? హలో, స్కూప్ విచ్ డేటా ఇస్ ఇంపోర్టింగ్? హలో, యా.
Scoop is using to import the which data? SQL data. అదే ఏంటి స్ట్రక్చర్ డేటా. Okay, okay. Scoop Scoop is is importing import the structured data. data Okay, got it. from MySQL, from SQL, from IBM DB2, from my MS SQL. Okay. He is right at the point. స్కూప్ సోర్స్ ఏంటంటే MySQL కావచ్చు, Oracle SQL కావచ్చు, IBM DB2 కావచ్చు, ఎనీ OLTP డేటాబేస్. Okay. ఓకే. Okay. ఫ్లూమ్ ఏం డేటాని ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది? Unstructured. స్కూప్ ఇంపోర్టింగ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ రెండు చేస్తుంది కదా. ఫ్లూమ్ కూడా ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ రెండు చేస్తుంది కదా. హలో, ఎక్స్పోర్టింగ్ అంటే ఏంటి? హలో, ఎస్ చెప్పండి. ఎక్స్పోర్టింగ్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్పోర్ట్ అంటే అక్కడ నుంచి తెచ్చుకోవడం, HDFS నుంచి సోర్స్ నుంచి HDFS కి, HDFS నుంచి సోర్స్ కి పంపించుకోవాలి. ఎక్స్పోర్టింగ్. సోర్స్ నుంచి HDFS కి ఇంపోర్టింగ్. గాట్ ఇట్ నౌ? యా. ఓకే, గాట్ ఇట్ నౌ? సోర్స్ నుంచి HDFS కి ఇంపోర్టింగ్. ఓకే. HDFS టు సోర్స్ అయితే ఎక్స్పోర్టింగ్. yes. alright. ఓకే. ఓకేనా? రైట్. ఓకే. సో HDFS ప్రాక్టికల్ చూద్దాం. ఎలా ఫైల్ రైట్ చేయాలి, ఎలా ఫైల్స్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, గాట్ ఇట్ నౌ? యా. మనం నేమ్ నోడ్ UI ఓపెన్ చేసాం 50070, రైట్? ఓకే. అవును. yes sir. మనం ఫైల్ సిస్టమ్ UI చూసుకోవాలంటే నేమ్ నోడ్ UI ఓపెన్ చేయాలి. http://localhost:5070. Okay. Name node UI, isn't it? I mean HDFS Yes. URL, isn't it? మరి MapReduce ఇంజిన్ కూడా చూసుకోవాలి కదా. MapReduce ఇంజిన్ UI కూడా చూసుకోవాలంటే 50030 ఎంటర్ చేయండి URL లో, బ్రౌజర్ లో. సేమ్ http://localhost:5030. ఒక నిమిషం, 70 బదులు 30 పెట్టుకుంటే 5030. అది మాస్టర్ ఇంజిన్. MapReduce ఇంజిన్ UI చూపిస్తుంది ఎన్ని ప్రాసెస్ రన్ అవుతున్నాయి, ఎన్ని ప్రాసెస్ ఫెయిల్ అయ్యి చూపిస్తుంది అక్కడ. ఓకే, ఓపెన్ చేసి చూడండి. 50030. వన్ సెకండ్. ఇంజిన్ UI లింక్ ఇస్ ద 50030. ఫైల్ సిస్టమ్ UI లింక్ 50070. యా, ఐ గాట్ ఇట్. చూడండి ఏం చూపిస్తుంది, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ రన్నింగ్, రిటైర్డ్ జాబ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, అన్ని నన్ అని చూపిస్తుంది. అన్ని నీళ్ళు చూపిస్తుంది. ఏ జాబ్స్ మీరు స్టార్ట్ చేయలేదు. ఓకే, ఓకే, ఏది అనాలిసిస్ చేయలేదు కాబట్టి అన్ని నన్ను చూపిస్తుంది, isn't it? జాబ్ కంప్లీటెడ్ జాబ్స్ అని చూపిస్తుంది, isn't it? ఓకే. now సో MapReduce ఇంజిన్ UI ఓపెన్ చేయమంటే 50030 క్లిక్ చేయండి. HDFS UI ఓపెన్ చేయాలంటే 50070. ప్లీజ్ రైట్ ఇట్ నోట్స్ అండ్ ఓకే. ఏదైనా ఫైల్ రైట్ చేశారంటే ఆ ఫైల్ చూసుకోవాలంటే ఏది ఓపెన్ చేయాలి? ఫైల్ రైట్ చేసామంటే ఫైల్ చూసుకోవాలంటే ఎలా ఏది? నేమ్ నోడ్ UI. అవునా కదా? 50070. నేమ్ నోడే కదా? నేమ్ నోడే. అవునా కదా? నేమ్ నోడ్ UI కదా 50070. అవును సార్. నేమ్ నోడ్ మాస్టర్ నోడ్ కదా. నేమ్ నోడ్ యాక్సెస్ చేసుకుంటే ఎంటైర్ ఫైల్ సిస్టమ్ we can see, right? Yes. Isn't it? Yes. Yes. Okay now. That is for HDFS. Okay. MapReduce అయితే 50070. MapReduce engine is 50030. HDFS 50070. Please write the notes. Yeah, I've written. I'm writing. సో మీరు రెడీగా ఉన్నారు HDFS ఆర్కిటెక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరు, రైట్? కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ HDFS ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏం చెప్తారు? yes, when the user enter the write request. ఓకే, ఏంటి రైట్ రిక్వెస్ట్? ఏ కాంపోనెంట్ ఉంది? స్కూప్ రన్ చేసినా, ఫ్లూమ్ రన్ చేసినా, ఓకే, నేమ్ నోడ్ రిక్వెస్ట్ తీసుకొని ఆ ఫైల్ ని బ్లాక్స్ గా స్ప్లిట్ చేసి రీప్లికేషన్ తో మల్టిప్లై చేసుకొని it plays all the blocks in the different nodes. Then nodes give the acknowledgement to name node. In case if any node will not send the report to name node, that means node is dead, isn't it? Okay. Yes. This is the HDFS architecture explanation. Okay.
In case if Okay. name node fails, then secondary name node will continue the process. We will continue the process. This is the HDFS architecture. Did you understand? Yes, sir. Writing And it it is in MRV1. MRV1, yes. ఓకే మీరు స్కూప్ రన్ చేసినా ఫ్లూమ్ రన్ చేసినా ఓకే పుట్ కమాండ్ రన్ చేసినా హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో జరిగేది ఏంటి నేమ్ నోడ్ విల్ టేక్ రిక్వెస్ట్ Name node నేమ్ నోడ్ విల్ request. pick up on the blocks it replicates multiple blocks and replicate the blocks and it plays all the blocks in the different nodes, isn't it? Different nodes. Exactly. Yeah. Right now. Got it, sir. So ఇంటర్వ్యూ అడుగుతాడు ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. Okay. Okay. HDFS architecture explain చేయండి HDFS explain చేయండి don't explain the engine, okay? Okay. Explain the Hadoop architecture అంటే రెండు కలిపి చెప్పాలి HDFS MapReduce గురించి, isn't it? Okay. Explain the Hadoop architecture అంటే చెప్పాను కదా Hadoop equal to HDFS Both MapReduce, isn't it? Yes. అవునదా? Hadoop architecture అంటే HDFS plus MapReduce గురించి చెప్పాలి. రెండు కలిపి చెప్పాలి ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి, isn't it? Okay. Okay. Explain HDFS architecture, explain only HDFS, isn't it? ఏం చెప్తారు? Yes. Name node sir, data node, secondary name node only one per cluster, data node is the multiples. So obviously name node will take the request from the users. Users అంటే ఎవరు? అడ్మినిస్ట్రేటర్ కానీ డెవలపర్ కానీ. ఎవడైనా రైట్ రిక్వెస్ట్ రన్ చేస్తే స్కూప్ రన్ చేసినా ఫ్లూమ్ రన్ చేసినా పుట్ కమాండ్ రన్ చేసినా నేమ్ నోడ్ టేక్ ద రిక్వెస్ట్. ఓకే? Yeah. Got it now? Yeah, and it will take the request. It will create blocks. Into blocks. Replicate It it. multiply the replication block on application side, then it plays all the blocks in different nodes. Then Immediately data nodes will report to name node. yeah. అవునా కదా? Data nodes. నేమ్ నోడ్ బ్లాక్స్ ప్లే చేసిన వెంటనే Yes, sir. ఆ స్లేవ్స్ నేమ్ నోడ్ రిపోర్ట్ చేస్తాయి. అవును, every 3 seconds కి ఆ Yes, slave report nodes చేస్తాయి. they report to the name node. ఓకే ఏదైనా నోడ్ రిపోర్ట్ చేయలేదంటే నోడ్ ఇస్ డెడ్ అని అర్థం. అవును. అప్పుడు ఇమీడియట్ గా If node is dead- నోడ్ డెడ్ నోడ్ రిమూవ్ చేసి కొత్త నోడ్ యాడ్ చేస్తాడు. Decommission the node, isn't it? Yes. Yes. Clear now? Yes, sir. Very clear. Okay? Yeah. I'm opening software. Hello. Okay, Linux command రాసుకోండి. Put the heading Linux commands. ls ఈ కమాండ్ పర్పస్ ఏంటంటే Listing local files. ఓకే Okay. ఓకే Okay. Cat means create files, Anna. yeah the syntax cat greater than filename.txt అంటే ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. Okay. Okay. ఓకే Okay, sir. ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ మీరు ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే క్యాట్ రామా డాట్ టీఎక్స్టీ Cat ఎంటర్ చేసి .txt. బ్లా బ్లా కొట్టేసి కంట్రోల్ డి కంట్రోల్ కొడితే డేటా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత కంట్రోల్ డి చేస్తే డేటా సేవ్ అయిపోతుంది, ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే Okay. File gets created. Okay. మీరు చేయండి, కమాండ్ టెర్మినల్ ఓపెన్ చేయండి, కమాండ్ ప్రాంప్ట్. One second. ఓకే Okay. టెర్మినల్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ సావిత్రి, కమాండ్ ప్రాంప్ట్. హలో Hello. టెర్మినల్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేశానండి. ఎల్ఎస్ ఎంటర్ చేయండి, ఎల్ఎస్ టైప్ చేసి ఎంటర్ చేయండి. Let's type this in. అన్ని లోకల్ ఫైల్ సిస్టమ్ చూపిస్తుంది, isn't it? మీ VMware డెస్క్టాప్ మీద ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని చూపిస్తుంది, isn't it? హలో హలో, ఎక్కడ చేయాలి సార్ ఇది?
టెర్మినల్ లో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేశారా? ఇది మన బిఎం సాఫ్ట్వేర్ క్లౌడ్. అవునండి, కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఇగో సీ మై స్క్రీన్ అండి. టెర్మినల్ ఇగో టెర్మినల్ ఓకే ఓకే. సీ మై స్క్రీన్ సావిత్రి. యా టెర్మినల్ ఉంది కదండి ఇక్కడ ఫైర్ ఫాక్స్ ఎక్లిప్స్ పైన. ఓకే ఓకే చూసాను సార్. ఓపెన్ చేయండి. వచ్చిందా మీకు ఇలా? హలో హలో అంటే ఓకే 1 సెకండ్ ఐ హావ్ టు గో బ్యాక్. నో ఇంతకు మీరు ఇచ్చిన బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేసేయండి సావిత్రి గారు. బ్రౌజర్ క్లోజ్ చేసి లేకపోతే బ్రౌజర్ మినిమైజ్ చేసి ఇలా డెస్క్టాప్ వస్తుంది కండి మీకు మనకి VMware క్లౌడెరా. బ్రౌజర్ మినిమైజ్ చేసేయండి. ఓకే హలో హలో 1 సెకండ్ సార్. నాకు ఐ థింక్ ఐ మీ స్క్రీన్ కి నా స్క్రీన్ కి నాకు కన్ఫ్యూజన్ అనుకుంటా. ఏంటండి? మీ స్క్రీన్ కి నా స్క్రీన్ కి ఐ థింక్ ఐఎమ్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఇది మీ స్క్రీన్ కనబడుతుంది నాకు. యా వచ్చిందా? హలో హలో 1 సెకండ్. క్లౌడెరా నాకు ఈ క్లౌడెరా మళ్ళీ క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేస్తాను. హలో హలో ఏమైంది సావిత్రి గారు? ఒక్క నిమిషం అండి, అది మళ్ళీ క్లోజ్ చేస్తాను, అది రీస్టార్ట్ చేస్తాను. యా అండ్ ఒక నిమిషం. లోడ్ అవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది కదండి. అవునండి, మీరు ఎందుకు క్లోజ్ చేశారు? నాకు ఆ స్క్రీన్ ఏంటో క్లౌడెరా స్క్రీన్ తప్ప ఏం రావట్లేదని అది క్లోజ్ చేసా. ఇందాక ఓపెన్ చేసాం కదా లింక్ పెట్టి. అవును, ఫైర్ బాక్స్ మినిమైజ్ చేయండి, క్లోజ్ చేయండి అంతే. రాసుకున్నారా కమాండ్స్? రాసుకున్నానండి. ఎల్ఎస్ అనేది లిస్టింగ్ ఫైల్స్ అన్నమాట. ఓకే, క్యాట్ కమాండ్ క్రియేటింగ్ ఫైల్ అన్నమాట. ఎగ్జాంపుల్ సింటాక్స్ ఉంటే క్యాట్ గ్రేటర్ దెన్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ టీఎక్స్టీ. నేను ఇక్కడ క్యాట్ గ్రేటర్ దెన్ రామా డాట్ టీఎక్స్టీ ఎంటర్ చేసి డేటా ఎంటర్ చేసిన సంథింగ్ బ్లా బ్లా బ్లా. ఓకే, కంట్రోల్ డి కొడితే సేవ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు రామా డాట్ టీఎక్స్టీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? లోకల్ గా స్టోర్ అవుతుంది అన్నమాట. లోకల్ మెషిన్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఈ ఫైల్ ని మీరు అనలైజ్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఫైల్ ని HDFS లోకి రైట్ చేసుకోవాలి. ఇజంట్ ఇట్?
ఓకే. Got my point? గాట్ ఇట్ సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి లోకల్ హోస్ట్కి వెళ్ళి టెర్మినల్కి వెళ్ళి See my screen? నా స్క్రీన్ చూడండి. చూసాను సార్. ls ఎంటర్ చేయండి. చూడండి నా లోకల్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఫైల్స్ ని చూపిస్తుంది. ఓకే 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 ఓకే. అవునా? అవును అవును. మీరు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే క్యాడ్ గ్రేటర్ దాన్ ఓకే సంథింగ్ ఎనీ ఫ్రెండ్లీ నేమ్ మై ఫైల్ నేమ్ nani.txt ఎంటర్ చేసి సంథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ దిస్ టైప్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ఓకే. కంట్రోల్ డి కంట్రోల్ డి. సేవ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ nani.txt ఎక్కడ స్టోర్ అయింది? మళ్ళీ లోకల్ లోకల్ స్టోర్ అయింది కదా. లోకల్లోనే స్టోర్ అవుతుంది. స్టోర్ అయింది isn't it? ఓకే. ఈ ఫైల్ లో మళ్ళీ డేటాని ఏమైనా మోడిఫై అంటే ఈ ఫైల్ లో ఏమైనా డేటాను మోడిఫై చేసుకోవాలంటే గెట్ ఇట్ ఓకే ఎందుకంటే లోకల్ ఫైల్ మోడిఫై చేసుకోవచ్చు nani.txt isn't it? ఓకే. edit కమాండ్ ఓకే ఎడిటర్ ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి. ఓకే ఇక్కడ డేటా యాడ్ చేసుకోండి. అడిషనల్ గా యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ సేవ్ ఇట్ ఓకే ఓకే ఓకే. గాట్ ఇట్ నౌ సేవ్ చేసుకుంటే లోకల్ మోడిఫై అవుతుంది. HDFS ఫైల్ మోడిఫై చేయలేము isn't it? లోకల్ గా మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. విచ్ కమాండ్ గెట్ ఇట్ ఐటీ లోకల్ గా గెట్ ఇట్ ఐటీ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ txt isn't it? గెట్ ఇట్ gedit ఓకే. gedit ఓకే. gedit gedit ఓకే. స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఓకే. స్పేస్ చేస్తారా మీరు? ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తారా? చేస్తాను. మీరు చూస్తా ఉన్నాను. చేస్తాను. yes ls ఒకసారి. ఓకే. బ్యాక్గ్రౌండ్ డెస్క్టాప్ ఓకే. నౌ ఐ హావ్ టు క్రియేట్ cat greater than file name cat greater than savitri.txt any name any friendly name can take it okay నో సర్చ్ ఫైల్ ఆర్ డైరెక్టరీ అంది క్యాట్ అంటే cat greater than అండి ఓ యా cat greater than file name.txt ఎంటర్ చేయండి. సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టైప్ చేయండి. హాయ్ హలో బాయ్ హలో హాయ్ గుడ్ బాయ్ సంథింగ్ యా. కంట్రోల్ డి కొట్టండి. కంట్రోల్ డి సేవ్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే. మళ్ళీ ls కూడా చూడండి ఫైల్ క్రియేట్ అయిందో లేదో అని. ls కూడా చూడండి చూపిస్తుంది మీ ఫైల్ చూపిస్తుంది ls లిస్ట్ లో ls మీ ఫైల్ వచ్చింది. యా ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ మోడిఫై చేసుకోవచ్చు కదా. మోడిఫై మోడిఫై చేసుకోవచ్చు. HDFS ఫైల్ మనం మోడిఫై చేసుకోలేము కదా. అవును. చెప్పండి మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ Hadoop is using to write the data once and read it many times. HDFS లో ఒకసారి ఫైల్ స్టోర్ అయిందంటే దాంట్లో మోడిఫై కాదు లోకల్ అంటే చేసుకోవచ్చు. ఎలా get it కమాండ్ లో get it స్పేస్ ఫైల్ నేమ్. yes అవునా? yeah I can do it now. right I got it now yeah got it I've done it. ఈ బేసిక్ కమాండ్స్ అన్నమాట cat greater than ఇవన్నీ. ఓకే 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 ఓకే. ఇవన్నీ లోకల్ మెషిన్ మీద రన్ అవుతుంది. మరి HDFS మీద రన్ అవుతాయా? రన్ అవ్వవు. ఓకే రన్ అవ్వదు. సో అందుకే HDFS కమాండ్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టండి. ఓకే. HDFS కమాండ్స్ ఫైల్ సిస్టమ్ మీద రన్ అయ్యే కమాండ్స్. ఓకే ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన క్లస్టర్ వన్ నోడ్ క్లస్టర్. ఓకే ఆ వన్ నోడ్ క్లస్టర్ మీద ఫైల్స్ రైట్ చేయాలి ఫైల్స్ రీడ్ చేయాలి. కమాండ్స్ ఏం కమాండ్స్? HDFS కమాండ్స్. HDFS కమాండ్స్. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్. సో రేపు చూద్దాం. ఓకేనా? ఓకే. మొత్తం ఈ రోజు చెప్పిన HDFS మొత్తం ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుని మొత్తం చదవండి. చదివిన తర్వాత ఈ రెండు క్యాట్ కమాండ్ లిస్ట్ కమాండ్ ఎడిటింగ్ ఫైల్ ఎంతో చేయండి. ఓకే రేపు HDFS కమాండ్స్ చూద్దాం. ఓకే ఓకే సార్. బాగా హ్యాండ్స్ ఆన్ బాగా ప్రాక్టీస్ అవ్వాలి థరోలీ. ఓకే ప్రాక్టీస్ చేయడం టెర్మినల్ ఓపెన్ చేయడం కమాండ్ టక చెప్పే కదా 80% 90% డెవలప్మెంట్ వర్క్ అంతా ఈ టెర్మినల్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే. క్వెరీ రన్ చేయడం ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడం అవుట్పుట్ చూసుకోవడం మాక్సిమం వర్క్ అంతా కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే. అవునా? ఓకే అండి. అవును. అది ఓకే ఓకే దెన్ థాంక్యూ. క్లియర్నా? ఈ రికార్డెడ్ ఫైల్ పంపిస్తాను మీకు. నోట్స్ అంతా చూసుకోండి. ఈ ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ లో నేను ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానో మొత్తం షేర్ చేస్తాను మీకు. ఓకేనా? ఓకే అండి. థ్యాంక్స్. ఓకే సార్ చూసుకోండి. మళ్ళీ ఒకసారి కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండండి. బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే ఎనీ డౌట్ మీరు ఈమెయిల్ చేయండి నాకు. ఓకే షూర్. ఓకే.
Okay. Thank you. థ్యాంక్ యూ అండి. Okay. Bye. Yeah. Bye.